नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना आरजे सर्वज्ञ और आप सुन रहे हैं MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है। जैसा कि आप और मैं दोनों भली भांति जानते हैं कि आजकल कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और मैंने नोटिस किया है कि कॉमन जनता लॉ या फिर लीगल केसेस को और ज़्यादा ध्यान से नहीं देख रही, मतलब ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रही। तो मैंने सोचा क्यों ना छत्रपति संभाजीनगर के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एडवोकेट प्रमोद कुलकर्णी सर का हम इंटरव्यू ले और उनसे हम कुछ लीगल कंसेप्ट समझे। इस इंटरव्यू में एडवोकेट कुलकर्णी सर हमें बताएंगे कि जमीन के 7/12 का क्या महत्व है। और एडवोकेट कुलकर्णी सर की बात करें तो वो पिछले 24 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इन छत्रपति संभाजीनगर एज एन एडवोकेट। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स। ही हैज डेल्ट विथ मैटर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GR of 25% quota of Ayurved BAMS doctor for regularization of services of doctors as medical officer at primary health centers throughout Maharashtra. Welcome to our show, sir. सर, पिछले 24 सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने बहुत से क्लाइंट्स देखे होंगे, आपने बहुत से क्लाइंट से डील किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी बात या टॉपिक है जो आप एकदम बेसिक समझते हैं, जिसे आप एकदम बेसिक समझते हैं और आपको लगता है कि ये टॉपिक क्लाइंट को बार बार समझाना ना पड़े। थैंक यू सर। Myself, I'm Advocate Pramod Kulkarni, practicing at Aurangabad High Court since last 25 years. Basically, I've completed my education from Symbiosis Law College, Pune. Thereafter, I started my practice at Aurangabad High Court. The general question we face in day-to-day life, basically, I'm dealing with service matters and land matters also. So far as service matters are concerned, the government has already adopted the policy that they will give the contract and thereafter the contractor will give to the work to the persons required, such as ambulance drivers, lab technicians, ANM, etc. Now, what is the main question? The Zilla Parishad, who is having the primary health center, and the civil hospital, who is having the rural hospital and civil hospital as well, they require ambulance drivers. So they give the tender. The contractor takes the tender and he is directed to supply ambulance drivers. Now, if the tender for every individual person of ambulance driver, if it is given, the bid is given for 11,000, then what does the contractor does? He pays only 6,000 rupees to the ambulance drivers, and thereafter whatever is remaining he takes the commission. Means at least 5,000 rupees is taking the commission. Now, what is important? The Supreme Court in Jagjit Singh matter, while dealing with the same, the Supreme Court stated that pay scale should be given. Now, what is happening here? They are not been given the pay scale. So, the ambulance driver from all over Maharashtra had approached to the Honorable High Court with regard to pay scale, and the Honorable High Court has stated that yes, the drivers should be paid pay scale. Thereafter, this matter was taken up to Supreme Court. Supreme Court also stated that what was the last remedy given? It was to the pay scale. The Zilla Parishad Primary Health Center and civil hospitals where the ambulance are there, these are the ambulance of the state and the drivers are directly indirectly doing the duty of state. Now, what happens sometimes? If many times what happens is drivers are not that much legally literate, and so they several times ask the question, आम्हाला पगार किती मिळणार? This is the question of drivers. आणि आम्हाला कामावून काढायचं नाही. They should not be thrown away. Contractor always tells की नाही आता पुढच्या महिन्यापासून तुम्ही यायचं नाही. So these are the several questions asked for many times, several times. And so we have to again and again assure them की तुम्हाला कोणी कामावरून काढणार नाही, तुम्हाला किमान वेतन देण्यात येईल आणि तुमचे सर्व्हिस प्रोटेक्शन जे राहील ते असेल आणि तुमच्या खात्यावरती डायरेक्ट शासन जिल्हा परिषद पगार टाकेल. वी हॅव टू एक्सप्लेन नाव अँड देन फॉर दॅम की पे स्केल म्हणजे काय. दे डोंट नो व्हॉट अबाउट द पे स्केल. पे स्केल मीन्स अ रेग्युलर पर्सन, a permanent employee who is getting the pay scale, the same pay scale should be paid to the driver contractors who are working there. So that is the difference and we have to explain that. Now, these are with regard to the service matter. Well, now what is important of the land properties? I have dealt several times the agricultural land matters.
इन डेली रुटीन आपल्याला काय अडचण येते, की आपण काय बघायला पाहिजे, खरेदी खत शेतीचं, त्याच्यानंतर शेतीचा 7/12 बघायचा आणि फेरफारची नक्कल. 7/12 हा कसा वाचावा, वरती मालकाचं नाव असतं, खाली 7/12 मध्ये 7B शब्द लिहिलेला असतो, म्हणजे मालका व्यतिरिक्त जमीन कसणाऱ्याचे नावाचा एक रकाना असतो, त्याला 7B म्हणायचं. त्याच्यानंतर त्याच्या खाली तुम्ही 19-20 मध्ये 21-22 मध्ये कुठली पेरणी घेतलीये, व्हॉट यू हॅव कल्टिवेटेड इन युअर ऍग्रिकल्चरल लँड, त्याची नोंद तलाठी घ्यावा लागते. तलाठी इज वर्किंग अंडर तहसीलदार. प्रत्येक तालुक्याला तहसीलदार असतो, तहसील ऑफिस असतं. आता 7/12 मध्ये प्रकार असतात, वर्ग 1 आणि वर्ग 2. वर्ग 1 म्हणजे ही मूळ मालक, क्लिअर टायटल 7 वर्ग 1. वर्ग 2 म्हणजे काय, टेनन्सी, कुळ कायद्यातली जमीन, मार हाडूळची जमीन, इनामी जमीन, बक्षीस जमीन, हे जमिनीचे प्रकार आहेत. तर ते वर्ग 2 मध्ये येतात. वर्ग 2 ची प्रोसेस ही कलेक्टर ऑफिसला पुटअप करावं लागत असते. पण वर्ग 1 ची जी जमीन आहे, ही जमीन 7/12 खरेदी खत आणि फेरफार. जमिनीचं खरेदी खत झालं की आपण एक अर्ज करायचा असतो, किंवा ही मी जमीन विकत घेतलेली आहे आणि याची माझ्या 7/12 वरती नोंद घेण्यात यावी. मग त्या जमिनीच्या खरेदी खताच्या आधारे काय होतो, फेर होतो, की या तारखेला याचा फेर झालेला आहे आणि कोणाला आक्षेप जर असेल तर तो आक्षेप 15 दिवसात नोंदवा असा तलाठी नोटीस काढतो आणि तहसीलदारकडे पुटअप होतो. जर काही वाद असेल त्याच्यामध्ये त्या जमिनीमध्ये, तर मग ज्याचा आक्षेप असेल त्याची सुनावणी तहसीलदारकडे होती आणि त्याच्यानंतर त्याचा निकाल काढला जातो. आणि जर वाद नसेल तर मग फेर मंजूर केला जातो आणि त्याचं नाव 7/12 वरती येतं. दिस इज द प्रोसिजर. आणि कुळ कायदा म्हणजे काय, टेनन्सी 1950 हैदराबाद ऍग्रिकल्चरल अँड टेनन्सी ऍक्ट जो आहे आपल्याकडे लागू मराठवाड्यामध्ये, त्या टेनन्सी अंतर्गत बऱ्याचशा लोकांना ती जमीन मिळाली होती उदरनिर्वाह करण्यासाठी आणि काही काळानंतर ते त्या जमिनीचे मालक झाले, शेतसारा भरून, खंड भरून. तर ते वर्ग 2 मधून ती वर्ग 1 मध्ये होती. आता धरणग्रस्त लोकांची सुद्धा त्यांना जमिनी मिळाल्या, तर ते अगोदर वर्ग 2 होतं. 10 वर्षांनंतर सतत पीक पेरा केल्याच्या नंतर ती वर्ग 1 मध्ये झाली. म्हणून जमीन पाहताना तुमच्या 7/12च्या लेफ्ट साईडला वर्ग लिहिला जातो, तुमचं गावाचं नाव लिहिलं जातं, जिल्हा लिहिला जातो, तालुका लिहिला जातो, गट नंबर लिहिला जातो, म्हणजे कोणत्या गटामध्ये तुमची ती जमीन आहे ते गट नंबर नमूद केला जातो. आणि त्याच्या बाजूला वर्ग 1 किंवा वर्ग 2, म्हणजे जमीन घेताना तुम्हाला वर्ग 1 आहे का, वर्ग 2 आहे का, कोरडवाहू आहे का, बागायती आहे का, ते सगळं त्या 7/12 वरती नमूद केलं जातं. 7/12 म्हणजे काय, 7/12 एक्स्ट्रॅक्ट इज द मिरर ऑफ द लँड. तुम्हाला त्याच्यावरूनच तुमची जमीन ज्यावेळेस संपादित होती तर ती कोरडवाहू आहे का बागायती हे त्या 7/12 वरूनच हे केलं जातं आणि त्या अनुषंगानेच तुम्हाला त्याच्यात मावेजा दिला जातो. म्हणून वारंवार जे लोक ज्या जमिनी घेतात ना, त्यांना ह्या गोष्टी लक्षात येत नाही की ती जमीन वर्ग 1 ची आहे का, वर्ग 2 ची आहे का, मग जमिनीचा सर्च किती वर्षाचा घ्यायला पाहिजे. हे सगळे प्रकार जे आहेत जमिनीचे, हे तुमच्या 7/12 वरूनच तुम्हाला ताबडतोब लक्षात येतं. तर हे आपल्याला वारंवार शेतकऱ्यांना सांगावं लागतं, किंवा जे इतर लोक आहेत जे जमिनी घेण्याचा प्रयत्न करतात, तर त्यांना सुद्धा आपल्याला एकच सांगणे की यू जस्ट सी की ती जमीन वर्ग 1 आहे का वर्ग 2 आहे.